اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کہہ رہے تھے آیہ نمبر 6، اور آیہ نمبر 6 میں ہم نے سارے اختلافات دیکھ لیے تھے۔ ایک دفعہ اماموں کو ٹھہرا کے ہم نے سارا سالو بھی کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ ایک دفعہ سارا ریوائز کریں گے، اور ابدال مع المد میں آپ کو سکھاتی ہوں۔ سب سے پہلے ابدال مع المد سیکھ لیں۔ تسہیل مع الادخال کی پروننسیشن تھی انذرتہم، تسہیل بلا ادخال کی انذرتہم، تحقیق مع الادخال انذرتہم، تحقیق بلا ادخال انذرتہم۔ اب بھی کوئی کنفیوژن ہے اس میں تو پوچھ لیں۔ بجی میں ایک چیز پوچھوں؟ جی جی انمول پوچھیں۔ نہیں ہے۔ بجی میری نا مطلب جو تفصیل مع الادخال اور تحقیق مع الادخال میں نا مکس ہو جاتا ہے، مجھے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، اس کی کوئی ٹرک؟ ہاں، اس میں نا آپ تحقیق کو ایک دفعہ ذہن میں رکھا کریں۔ تحقیق کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حمزہ کے سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جیسے ان۔ تحقیق کو ٹھیک کرنا مسئلہ نہیں ہے، تو ایک دفعہ تحقیق کو ٹھیک کر لیں، تسہیل تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ ذرا پڑھیں انذرتہم، انذرتہم، ایک اور دفعہ۔ انذرتہم۔ یس ٹھیک ہے، سو بس تحقیق مع الادخال کا خیال رکھیں۔ تسہیل مع الادخال تو پریکٹس مانگتا ہے، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ شازیہ کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں جی باجی، وہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے۔ باجی میں تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، مجھے تھوڑا سی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ اگر ایک دفعہ میں تھوڑا سا فرسٹ اور سیکنڈ والا تسہیل مع الادخال جی جی اور تسہیل بلا ادخال۔ ٹھیک ہے، سنائیں تسہیل مع الادخال۔ ہاں، یہ تحقیق مع الادخال کی پروننسیشن ہے۔ کیا مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، فرق نہیں سمجھ آ رہی کہ فرسٹ والے کو ہم نے پڑھنا تو حمزہ کو سختی سے، سیکنڈ والے کو جو ہے تسہیل سے پڑھنا ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ تو یہ نرم نہیں ہو رہا میرا سیکنڈ نہیں، آپ کا نرم نہیں ہو رہا۔ دیکھیں، ایک ساؤنڈ ہے آ، ایک ہے آ آ۔ جو ساؤنڈ لانی ہے نا اپنے تسہیل میں، وہ ایسے ساؤنڈ لانی ہے بولے ذرا۔ یس، نہیں 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 ہے نہیں کرنا، صرف آپ نے فتحہ کو فتحہ رہنے دینا ہے، صرف حمزہ میں نرمی لے آنی ہے۔ یہ تحقیقی ساؤنڈ ہے، پھر یہ تسہیل کی ساؤنڈ ہے آ آ آ۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ساؤنڈ لے کر آنی ہے بولیں ذرا۔ یہ بالکل، ہاں، تھوڑا سا جھول آ جاتا ہے آواز میں۔ نہ اب گڑبڑ ہو گئی۔ یہ بالکل خان میں جو ہے فرسٹ والے کو یعنی لمبا نہیں کرنا، یس، مت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس طرح پڑھیں گے آ آ آ آ ہاں، لمبا نہیں کرنا، ہاں تھوڑا لمبا ہو رہا ہے یس۔ یہ دونوں جو ہے نا بہت کنفیوز کر رہے تھے، میں مکس کر رہی ہوں۔ وہ انشاءاللہ پروننسیشن ایسے سے اسٹرانگ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلیں اب ابدال مع المد کو دیکھیں۔ ابدال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بدلنا، بدل دینا۔ بدل دینا، شاباش۔ ابدال کا معنی ہے بدل دینا۔ سوال پیدا ہوا کس کو بدلنا ہے؟ یہاں پہ دو حمزے، تو سیکنڈ حمزہ کو بدلنا ہے۔ کس کو بدلنا ہے؟ سیکنڈ حمزہ۔ پھر اگلا سوال پیدا ہوا کس سے بدلنا ہے؟ تو لکھیں ہمارے پاس، شاید ادھر میوٹ کریں، میوٹ کرنا آواز پلٹ کر آتی ہے۔ اگر دونوں حمزوں پہ زبر ہوں گے، جیسے یہاں پہ کیس ہے، تو دوسرے حمزہ کو ہم بدل دیں گے الف مدہ سے۔ اگر دونوں حمزوں پہ زبر ہوں گے جیسے اس کیس میں، تو ہم نے دوسرے حمزہ کو کس سے بدل دینا ہے؟ الف مدہ سے۔ اب آگے آپ مجھے سولو کرائیں۔ اگر دونوں حمزوں پہ زیر ہوگی کسی کیس میں،
तो हमने दूसरे हमजा को किससे बदलना होगा उस सूरत में? जार मद्दा अलिफ से। वेरी गुड, याय मद्दा से। इसी तरह अगर कोई मद केस ऐसा आए हमारे पास जिसमें दोनों हमजों पे पेश होगी, तो फिर किससे वाव बदलेंगे मद हम? से। वाव मद्दा से। तो क्या एक चीज हमारे कंक्लूजन में हम निकाल सकते हैं कि इब्दाल उसी सूरत में होगा जब दोनों हमजों पे सेम हरकत होंगी? जी जी अपी। ठीक है, सो इब्दाल उस सूरत में होता है जब दोनों हमजों पे सेम हरकत हो। अगर दोनों पे जबर होंगे तो हम दूसरे हमजा को किससे बदल देंगे? या मद से। हाँ, जबर होगी राबिया, जबर होगी तो किससे बदल देंगे? अलिफ से। अलिफ मद्दा से, शाबाश। अगर दोनों हमजों पे जेर होगी तो किससे बदल देंगे? फिर या मद। या मद्दा से। और अगर दोनों हमजों पे पेश होगी तो फिर दूसरे हमजा को किससे बदल देंगे? वाव मद से। वाव मद्दा से। चले, अभी जो हमारा केस है अंदरसहुम, हमारे केस में हमने किससे बदलना है? हमने या मद से। ना ना ना, दोनों हमजों पे जबर है ना राबिया? अलिफ मद्दा से। अलिफ मद्दा से, मदद। हाँ जी। राबिया आप भी बताएं, दोनों हमजों पे जबर है तो किससे बदल देंगे? अलिफ अलिफ मद से। अलिफ मद्दा से। अब वो कहता है पहले हमजा को वैसा का वैसा रहने देना है, ठीक है, पहला हमजा वैसा का वैसा, बस दूसरे हमजा को किससे बदल देना है? अलिफ मद से। अलिफ मद्दा से। अब दूसरा हमजा हमने नहीं पढ़ना, उसकी जगह क्या पढ़ना है हमने? मद पढ़नी है, अलिफ मद। अलिफ मद पढ़नी है। बाकी कलमा वैसा का वैसा लिख लें। ठीक है, बाकी कलमा हमने वैसा का वैसा लिख दिया। एक सेकेंड। सो हमने देखा कि दो हमजे हैं, दोनों पे जबर है, तो हमने क्या करना है, सेकंड हमजा को किससे बदल देना है? अलिफ मद। अलिफ मद्दा से। अब मुझे बताएं, अलिफ मद्दा के बाद या किसी भी हरफ मद के बाद जब साकिन हर्फ आ रहा होता है, जैसे यहाँ पे अलिफ मद्दा के बाद साकिन हर्फ आता है, तो कौन सी मद बनती है? मद मुनफसिल। लाजिम। मद लाजिम। ठीक है, हरफ मद के बाद जब सुकून लाजिम आ जाता है तो मद लाजिम बनती है। हरफ मद के बाद जब सुकून लाजिम आता है तो कौन सी मद बनती है? मद लाजिम। मद लाजिम। और मद लाजिम को कितने हरकत लंबा किया जाता है? मद लाजिम। 6 काउंट। बिल्कुल। अब यहाँ पे यही काम करना है कि इब्दाल करना है और माअल मद 6 हरकत के साथ, कि हमने इब्दाल किया, सेकंड हमजा को अलिफ मद्दा से बदला और उस अलिफ मद्दा को कितने हरकत लंबा कर दिया? 6 हरकत। 6 हरकत। 6 हरकत क्यों लंबा किया? क्योंकि कौन सी मद का एतबार करेंगे हम? मद लाजिम। मद लाजिम। मद लाजिम का। इतनी बार डाइजेस्ट हुई सबको? जी जी। चले दोबारा से। हमने कहा कि दो हमजे हैं, दोनों पे जबर है, हमने दूसरे हमजा को अलिफ मद्दा से बदल लेना है। इतनी कहानी क्लियर है? जी अपी। हम्म अब ये जब हमने हमजा को, सेकंड हमजा को अलिफ मद्दा से बदला, तो अलिफ मद्दा के बाद नून साकिन आ रहा था। ये रोके, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप वालों को पिक्चर भेजती हूँ तो देखें, पिक्चर से समझें, क्योंकि सामने लिखा हुआ ना तब अच्छे से समझ में आता है। आप लोग भी ना कोशिश ये क्या करें, साथ साथ ना लिखा करें। हाँ ये देखें, व्हाट्सएप वाली वहाँ मैंने भेजा है, देखें। हाँ, तो हमने क्या किया, सेकंड हमजा को बदला अलिफ मद्दा से, और अब अलिफ मद्दा के बाद नून साकिन आ रहा है। हमजा जबर आ, अलिफ साकिन, फिर नून साकिन। तो अलिफ मद्दा के बाद जब नून साकिन आ रहा है, सुकून लाजिम आ रहा है, तो कौन सी मद बन जाएगी? मद लाजिम। मद लाजिम। हाँ जी इमाम। फिर मुखफ़फ़। हाँ, इमाम ने पूछा था, उन्होंने पूछा था, सिमाब ने। सिमाब ने पूछा था। हाँ जी सिमाब, क्लियर है? हाँ ठीक है। सो हमने अलिफ मद्दा को फिर 6 हरकत लंबा करके पढ़ना है, क्योंकि कौन सी मद बन रही है? मद लाजिम। मद लाजिम। तो प्रोनाउंसिएशन बनेगी ज़रतहुम। 6 हरकत लंबा करेंगे, फिर नून का इख्फा करेंगे और फिर ज़रतहुम। और अलिफ मद्दा को नरमी के साथ इख्फा की तरफ लेके जाना है, ठीक है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता नरमी से लेकर आइएगा, वरना फौरन लेकर आ जाएंगे तो आन की साउंड बन जाएगी। देखें, ज़रतहुम, أنذرتهم। समझ आ रही है साउंड? जी अपी। इसमें हम लोग दूसरे हमजा को मद में बदलना। जी, दूसरे हमजा को, पहला हमजा वैसा का वैसा रहा, दूसरे हमजा की जगह हमने अलिफ मद्दा डाल दिया, यानी उसको बदल दिया दूसरे हमजा को अलिफ मद्दा से, तो वही है इब्दाल। ठीक है।
अभी कोई कंफ्यूजन इब्दाल माल मद की प्रोनाउंसिएशन में तो कर ले। ऑल क्लियर? यस। यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है ना क्वेश्चन पूछते हुए। मैं मतलब मुझे ये आपने किया कि एक मिनट टीचर बोलते हैं। आपने पहले सबसे पहले इब्दाल में ये किया कि हमने मद लाजिम देख ली है, ठीक है ना। हमजा के बाद के बाद जो है नून साकिन आया तो वो ऑटोमेटिकली हमने देखा कि सुकून लाजिम आया तो उस वजह से मद लाजिम हुई है। 6 काउंट करना है तो 6 काउंट कहाँ पे करना है? आपने आ को भी तो खींचा है, आ को भी खींचा है, यहाँ पे इक्फा किया है, या इसको भी आपने उसके हिसाब से किया है? देखिए हमने क्या किया, सेकंड हमजा को किससे बदला? अलिफ मद्दा हाँ, से। अलिफ मद्दा में। अब सेकंड हमजा को जब हम अलिफ मद्दा से बदलेंगे तो क्या प्रोनाउंसिएशन बनेगी? हमजा अलिफ जबर आ बनेगी या नहीं बनेगी? जी बनेगी। हाँ, हमजा अलिफ जबर आ। अब ये जो हमजा अलिफ जबर आ बना है ना, आ, ये आ में 6 हरकत लंबा करना है। क्यों? क्योंकि आगे नून साकिन आ रहा है। आपने पहले को क्यों इतना लंबा किया? क्योंकि फर्स्ट वाले हमजा के बाद अलिफ आ रहा है ना। हमजा के बाद अलिफ आता है, जैसे बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, तो हमजा अलिफ जबर हाँ। हाँ आ। हाँ हम्म, समझ आया? थोड़ा जी सा। आपी। आपको ना कंफ्यूजन ये हो रही है, आपको लग रहा है कि हम हमजा को लंबा कर रहे हैं, हम अलिफ नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या? हाँ, हमजा को लंबा जब हम कर रहे हैं तो कौन से हरफ मद से लंबा कर रहे हैं? क्या हमजा में खुद सलाहियत है लंबा होने की, या ये अलिफ मद है जिसकी वजह से लंबा हो रहा है? अलिफ मद की वजह से लंबा हो रहा है, ठीक है। सो हमजा अलिफ जबर आ, ये जो हमजा अलिफ जबर आ बना है ये मद लाजिम है। आ बनेगी प्रोनाउंसिएशन। तो जब आ होगा तो उस आ को कितने काउंट्स लंबा कर देंगे? 6 काउंट कर, शाबाश, 6 हरकत मद लाजिम कर। बिल्कुल मद लाजिम। हाँ जी गर्ल्स, क्लियर है यहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जूम वाली मैम, जी बाजी। चले अब एक दफा मेरे साथ आया रिवाइज करवाएं, फिर हम इंशाल्लाह ग्रुप्स रख लेते हैं अपने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले हम किसके लिए पढ़ेंगे? आलून के कॉलून लिए। के लिए। कॉलून के लिए। बिल्कुल, कॉलून ने हमज़तैन में क्या करना है? हमज़तैन में तसील मा इदखाल। ठीक है। तस्हील वाले दुकान। कॉलून इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। सवाउन पे कॉलून ने जैसे ही तवसुत किया तो तूल करने के लिए कौन रुके? वर्ष हमज़ा। वर्ष हमजा। वर्ष और हमजा। अलैहिम पे हा का दमा पढ़ने के लिए कौन रुका? याकूब। याकूब। फिर अलैहिम मीम में जमा पे कॉलून में अबू जाफर का सिला और सकता किसका रुक गया? मुत्तवई का। मुत्तवे का। जैसे कॉलून ने पढ़ा अंदरतहुम तसील माल इदखाल, तो कॉलून के साथ कौन कौन चला? बसरी हिशाम। बसरी। अबू जाफर। हाँ, अबू जाफर चलेंगे या पीछे रुके हुए अबू जाफर? मुजाफर नहीं। पीछे रुके हुए हैं। पीछे पीछे रुके हुए। सो सिर्फ बसरी और हिशाम चलेंगे। जैसे ला युमिनून पे वो तहकीक करेंगे तो इब्दाल के लिए इनमें से कौन रुक जाएगा बसरी और हिशाम में से? बसरी के एक स्टूडेंट सूसी। वर्ष सॉरी सूसी रुकेंगे। सूसी रुकेंगे, ठीक है। बसरी के स्टूडेंट सूसी रुक जाएंगे, शाबाश। अब वक्फे करीब से सबसे पहले हम किसको लेकर आएंगे? हम इमाम सूसी को। ला यूमिनून। फिर पीछे जाएंगे अनजर से हम तसील माल इदखाल वाले सॉल्व हो गए। फिर तसील बिला इदखाल वालों में देखें वर्ष मक्की रुवैस, इनमें से कोई आ सकता है? नहीं क्योंकि वो पीछे रुके हुए हैं पहले। क्योंकि सब पीछे खड़े हैं। वर्ष सवाउन पे खड़े हैं, मक्की अलैहिम पे खड़े हैं और रुवैस भी अलैहिम याकूब पे के। खड़े। हाँ याकूब के साथ खड़े हैं। याकूब के साथ खड़े हैं, शाबाश। फिर अगला इख्तिलाफ आता है तहकीक माल इदखाल वालों का। कौन करेगा तहकीक माल इदखाल? हिशाम। हिशाम। शाम। أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। फिर तहकीक बिला इदखाल वालों में पहला पहला नाम किसका है? इब्ने इब्ने ज़कवान। ज़कवान। इब्न ज़कवान। أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون।
जिन्होंने मुआफिक होना था हो गया, बाकी सारे के सारे पीछे खड़े हुए। सो अनजरतहुम वाला स्टेशन भी हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ तक क्लियर है? जी बाजी। जी बाजी। चलिए फिर पीछे जाएंगे अलैहिम पे। अलैहिम पे हमारे पास कौलून, मक्की, अबू जाफर, याकूब, मुत्तवई, इस तरतीब से कुरा खड़े हैं। राइट? जी जी ये बाजी। तरतीब जहन में रखनी है, ठीक है? जहन में रखेंगे तो पुख्ता रहेगा। अब किसको लेकर आएंगे? कॉलून को। पहले कालून को। यस, कौलून के लिए सिला माल का माँ सर। का सर। मुनकसिर। शाबाश। माँ। إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। जैसे قالون ने सिला माल कसर किया तो कौलून के साथ कौन कौन चला? मक्की और अबू जाफर। मक्की जरता हम पे रुक गए चले गए। और हाँ तुनजिरहुम तक अबू जाफर ने पढ़ा। हाँ, सबर सबर सबर। हाँ, कौलून और के साथ मक्की और मुजाफर चले, ठीक है? अब रुका कौन वो हम देखते हैं। अनज़रतहुम पे कौन रुका? मक्की रुके। मक्की। मक्की रुक गया, शाबाश। और ला युमिनून पे अबू जाफर। अबू जाफर। अब वक्फ करीब से पहले किसको लेकर आएंगे? अबू जाफर को। जाफर को। अबू जाफर को। चल, ला यूमिनून, फिर पीछे से मक्की को। मक्की को। मक्की को। أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। अब अलैहिम पे सिलम अल कसर सॉल्व हो गया। अब कौन आएगा? याकूब। ला ला, सिलम अल कसर भी हुआ है कालून का। कालून के लिए दूसरी वजह कौन कॉलून सी का है? सिलामात तवस्सुत। तो शाबाश। عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। माना के लिहाज से अवला ये था कि मैं शुरू से ले आती, लेकिन खैर मैंने अलैहिम से आदा कर लिया। ठीक है, अलैहिम से भी कर सकते हैं, पीछे सवाउन से भी, पीछे कफरू से भी, अल्लदीना से भी, इन्ना से भी, लेकिन माना के लिहाज से ज्यादा ये शुरू से ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब कानून का सलामत तवसुत भी सॉल्व हो गया। अब किसका नाम आता है? याकूब का। याकूब का। याकूब का। बिल्कुल। अब याकूब ने हा का तो दम्मा पढ़ना है, लेकिन अनसरतों पे उनके शागिर्दों ने अलग अलग काम करने हैं। तो पहले कौन आएंगे? रुवैस आएंगे तस्हील बिला इदखाल करने के लिए। फिर तहकीक बिला इदखाल के लिए रऊफ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। रऊह रऊह को भी अब चाहे शुरू से ले आए वरना अअंज़रतहुम से ले आए। अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। डाइजेस्ट हुआ? जी बाजी कुछ। हम्म हम्म नहीं, ये ना हमने ये नहीं देखना होता कि कौन मीम पे खड़ा है, कौन हा पे खड़ा है, कौन या पे खड़ा है, कौन लाम पे खड़ा है। ठीक है, हम जो जमा का तरीका पढ़ते हैं ना उसमें हम ओवरऑल कलमा को देखते हैं। ठीक है, अलैहिम पूरा एक ही कलमा है, इसी पे कालून खड़े हैं, इसी पे मक्के खड़े हैं, इसी पे अबू जाफर खड़े हैं, इसी पे याकूब खड़े हैं, इसी पे मुत्तबई खड़े हैं। अब हम देखेंगे तरतीब वार नाम पहले किसका है। सो मुझे बताएं, याकूब का नाम पहले या मुत्तबई का नाम पहले? याकूब का पहले। समझ आया तुमने? पहले सो याकूब के बाद अब किसको पढ़ेंगे हम? मुतव्वई का सकता। मुत्तबई का सकता। सो इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। हुआ डाइजेस्ट? जी चलो अब ऐसे करती हूँ, ओवरऑल तिलावत करती हूँ ये तवस्सुत वालों तक की, देखे समझ आता है नहीं आता। ठीक है, चलें पहला स्टेप कालून। إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। सूसी ला यूमिनून, ये पहला स्टेप हो गया। फिर दूसरा स्टेप हिशाम, أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون। ابن ذكوان أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون, ये भी सॉल्व हो गया। फिर अलैहिम पे गए, तीसरा स्टेप सिला वालों को लेकर आए।
سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أبو جعفر لا يؤمنون مكي. أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عليهم پہ اگلا سٹیپ صلہ مع التوسط. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. پھر اگلا یعقوب رویس اور روح الگ الگ. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. پھر متطوعی. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. توسط والے سارے کلیئر. کچھ ڈائجسٹ ہوا؟ جی جی باجی. ہاں کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے 100% سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں یہ نہیں ہوا. یہ نہیں ہوا. 100 تو نہیں 90 تک آ گئی. باجی آ گئی ہے سمجھ. 75-80 100 نہیں کہہ سکتے. جی باجی آ گئی ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے لیکن پریکٹس کی ضرورت ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی آپ لوگوں نے پے ورک تو امید ہے سب نے کیا ہوگا. مہنور کیا کہہ رہی تھی؟ مہنور کو کلیئر ہے 100%. چلیں گڈ جاب مہنور. جن کا قرات کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا ان کو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ابھی آپ لوگوں کا بیک گراؤنڈ بن رہا ہے نا تو ان کو تھوڑا ٹائم لگے گا سمجھنے میں، لیکن انشاءاللہ امید ہو جائے گی. ابھی آپ لوگوں نے دیکھیں کل اپنا ویکینڈ پہ پیئر کیا ہوگا، اس سے کافی حد تک فائدہ ہوگا. ابھی کلاس میں مزید فائدہ ہو رہا ہوگا انشاءاللہ. آپ لوگوں نے کل آج پھر اس کا پیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگ گروپس میں سنائیں گے اور پھر اس کا پیئر کریں گے تو انشاءاللہ مزید افاقہ ہوگا. پھر رمضان میں جب ریویژن کریں گے تو مزید افاقہ ہوگا، اور پھر آگے آگے جیسے جاتے جائیں گے تو پیچھے کی چیزیں خود بخود اسٹرانگ ہوتی جاتی ہیں تو انشاءاللہ مزید افاقہ ہوتا جائے گا. بس آپ لوگوں نے ٹارگیٹ یہ رکھنا ہے کہ اس ٹائم کے لیے آپ کو کلیئر ہو جائے 100%، ٹھیک ہے؟ پریکٹس سے، سننے سے، سنانے سے. چلیں آپ پیچھے جائیں گے. سواؤں سے کس کو اٹھائیں گے؟ ورش وہ ورش و حمزہ. ورش کو. تو ورش کا طول اٹھائیں گے. اب ورش کے لیے حمزتین میں پہلے کون سی وجہ آئے گی؟ مع المد. شاباش مع المد. اور دوسری وجہ تسہیل بلا ادخال. اب میں چاہوں تو نا اسی کلمہ پہ پہلے ورش کو ابدال مع المد کے ساتھ پڑھ لوں، پھر اسی کلمہ کو تسہیل حمزہ ثانیہ کے ساتھ پڑھتے ہوئے لاسٹ تک لے جاؤں. ایک یہ آپشن ہے میرے پاس. دوسرا یہ کہ پہلے ابدال مع المد تک میں لاسٹ تک لے کے جاؤں، پھر تسہیل کے ساتھ پڑھتے ہوئے میں لاسٹ تک لے کے جاؤں. تو چوائس اپنی ہے. لمبا لمبا کر کے پڑھنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، اسی جگہ پہ جمع کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، جس پہ آپ کا ذہن کھلے. ٹھیک ہے؟ میں دونوں طریقے سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پہلے میں اینڈ تک لے کے جاؤں گی دونوں وجوہ. غور سے سنیے گا. ورش ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آواز تو نہیں بریک ہوئی ابدال مع المد میں؟ باجی ہوئی تھی. ہوئی تھی؟ رکے پھر میں وہی ہے تھوڑی سی. تھوڑی سی رکے میں چینج کرتی ہوں ساؤنڈ کا. اب نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھتی ہوں. ان الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. آخر تک لے گئی. پھر تسہیل بلا ادخال. انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ایک تو یہ طریقہ ہے، پورا پورا پڑھ دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ورش کے لیے ہم نے ابدال مع المد کر کے یہاں پہ روک دیا انذرتهم پہ. کیوں؟ کیونکہ جب وہ تسہیل بلا ادخال کریں گے تب بھی انہوں نے آگے ام لم تنذرهم لا يؤمنون پڑھنا ہے، اور جب انہوں نے ابدال مع المد کرنی ہے تب بھی انہوں نے آگے کا پورشن کیسے پڑھنا ہے؟ سیم ہی پڑھنا ہے، آگے سے پہلے پڑھنا. ٹھیک ہے، سیم ہی پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں قراءات کو جمع کرنا. قراءات کو کیا کرنا؟ جمع کرنا. شاید آپ لوگوں نے تجوید کی دنیا میں پڑھا وقف انتظاری. پڑھا ہے کسی نے وقف انتظاری؟
چلے آج آپ لوگوں کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کتاب کھولنی ہے اپنی، کوئی بھی قواعد کی کتاب، القول والسدید، کچھ بھی کھول لیجیے گا، اور ادھر سے وقف انتظاری پڑھ کر آنا ہے. پھر کل میں پوچھوں گی، ٹھیک ہے؟ جس کو نہ مل رہا ہو تو وہ جس کو مل جائے وہ ایسا کیجیے گا، اسکرین شاٹ بھیج دیجیے گا، میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے سب نے ریڈ کر کے آنا، کہ میں ایسا کرتی ہوں القول والسدید ہی گروپ میں بھیج دیتی ہوں، تو سب نے اس کو ریڈ کر کے آنا، کیونکہ مزے کی کتاب القول والسدید سب کو ایک دفعہ پڑھا ہوا ہے. باجی ساری ریڈ کر کے آنی ہے یہ کوئی ایک ٹاپک؟ نہیں بس یہی وقف انتظاری والا، ٹھیک ہے؟ وقف کا ٹاپک کھولیں گے، اس میں وقف انتظاری ملے گا، اس کو آپ لوگوں نے ریڈ کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ وقف انتظاری کیا ہوتا ہے. اچھا، دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے ورڈز کا کہ میں نے یہیں پہ روک کے دونوں وجوہ آخر تک پڑھ دوں. کیسے؟ سنیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، بس ابدال مع مت کر کے روکا، پھر تسہیل بلا ادخال. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ہوا ڈائجسٹ؟ جی باجی یہ زیادہ ایزی تھا. یہ زیادہ ایزی تھا، بس جو سا ایزی لگے ویسا فالو کر لیجیے گا، چاہے تو آخر تک لے جائیں، چاہے تو یہاں پہ اسٹاپ کر کے دونوں وجوہ کو آخر تک لے جائیں. ابدال میں جو ہے یہ پہلا حمزہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ پہلے حمزہ پڑھا جاتا ہے. پہلے حمزہ کی کیا ساؤنڈ ہوتی ہے؟ آ. دوسرے حمزہ کی جگہ ہم نے الف پڑھنا ہے. سو حمزہ الف زبر، حمزہ الف زبر آ. دوسرے ٹھیک، ہاں وہ ٹھیک مد لازم ہو جائے، حرف مد بن جاتا ہے، بالکل بالکل. دوسرا حمزہ تو حرف اس کے مد بن بعد جائے پھر گا. آگے یہ آ جاتا ہے. بالکل. جی چلے جی، اب ورڈ سالو ہو گئے، آگے کون آئیں گے؟ امام حمزہ. امام حمزہ. اب یہ جو میم جمع ہے یہاں پہ پورے حمزہ کا کیا ہوتا ہے؟ عدم سکتا. ٹھیک ہے، پورے حمزہ کا عدم سکتا. اور خلف کی دوسری وجہ سکتا. شاباش، خلف کی دوسری وجہ. خلف کی دوسری وجہ سکتا، خلف نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ خلف. اب ہم باری باری ایسے ہی پڑھیں گے، پہلے پورے حمزہ کا عدم سکتا، پھر خلف کی دوسری وجہ سکتا. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ابدال کرتے ہیں وہ، پھر سکتا ہے ان کا خلف کا. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. آیا سوال